ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। हाँ जी, आओ वेलकम करते हैं मिंटू जी का। स्वागत है मिंटू जी, जी आया नू। शुक्रिया जी, सारे लो जी, वज गए ढोल और इस वक्त विसाखी जिन्ना चाह है। किसान अंदोलन खत्म ते कल तो वापसी बहुत सारे आ भी रहे ने। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारां, गड्डियां, जो ट्रैक्टर ट्रालियां तुर भी पईयां ने कई, परंतु जकारे जथे बुलाउंदे जिहड़े ने वो अपने दिते हुए समय के मुताबिक उतों विदा होणगे। टोल कल तो होणगे शुरू। वाह, की कहना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी, देखो मौजा बथेरिया लुटिया लोगों ने तो हुण वेला पे करन दा। हाँ, कोई भी कामयाबी जिहड़ी है ना विदाउट पेन नहीं होंदी, उत्थे तुहानूं पे करना ही पैंदा। तां पंजाब ने बहुत ज्यादा पे कीता वा, अपने बंदे मरवाए। इस तो इलावा जो साडा इकोनॉमी का लॉस होया वो तो असीं कदी सोच ही नहीं सकते कि जो इकोनॉमी का लॉस होया, अंदाजा है कि 20 तो 40 हज़ार करोड़ रुपए का पंजाब का नुकसान होया ऐसे एजुकेशन के चलते। सो पे है और देखो मतलब कि पे करके भी तुहानूं कुछ कामयाबी मिल जाए ना तो भी बहुत बड़ी गल होती है। तो पे करना ही पैंदा है। जिस मर्जी खेतर च चल जाओ, जिस मर्जी किते नूं चुन लो, जे कामयाब होना आ जिंदगी की फिलासफी है कि तुहानूं पहला पे करना ही पैंदा, फिर ही तुसीं कामयाब होंदे हो। कुछ ना कुछ तुहानूं त्याग करना ही पएगा, मेहनत करनी पैगी। तो बहरहाल वेला पहला पे करन दा भी है तो हुण बाद भी पे करन दा, क्योंकि साडे इत्थे टोल आलमोस्ट ला लो कि 1.25 साल तो बंद पे ने। हुण उन्होंने आपकी रिकवरी भी करनी तो सारा की गल है कि टोल खुलणगे ही नहीं सिर्फ, बल्कि उन्होंने चार्जेस जिहड़े आ वध जाणगे। इस गल वास्ते तैयार रहना पवेगा कि सानूं पे जिहड़ा एक्स्ट्रा करना ही पैना। तो खैर ये सारा कुछ प्रोग्राम बन चुका वा, जिवें तुसीं दस्सिया कि खुशियां मनाईयां जा रहीआं, वो सारियां गल्लां जिहड़ियां वो चलदियां रहणगीआं हाले हफ्ता भर, क्योंकि इन्ना ज्यादा उत्थे ताम झाम आ कि पुट पटैया करदिआं ही 5-7 दिन जिहड़े गुजर जाणे उत्थों सारे लोकां नूं सारा समान लभ के लिआउण वास्ते। तो वो जिवें जिवें लोक आई जाणगे तिवें तिवें बखरियां बखरियां तस्वीरां आउणगीआं हर्षो उल्लास दीआं। तो इत्थे जे आपां देखीए तां जिहड़े इन्हां दे चलदे पए ने, मतलब कि पंजाब दे विच जे देखोगे तो लगभग 100 कुछ थावां ते पक्के धरने लगे हुए हैं। तो वो भी बहरहाल जिद्दां अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स, फिर इन्हां दे राइस वालियां दे पंप ने, मॉल ने, ये सारा कुछ है जिहड़ा हट जाएगा। और इहदे नाल देखो एक चीज होर भी है कि रिलायंस मार्केट बहुत तेजी नाल अगे बढ़ेगी आने वाले समय। रिलायंस मार्केट मतलब कि एक थां ते जिद्दां इन्हां दी सारी जो भी हुंदी है सब्जी को लैके जो भी खरीदो फरोख्त, वो जिहड़े स्टोर बनाउंदे एक तरह नाल मार्केट खड़ी कर दिंदे आ। तो कुछ शहरां दे विच इन्हां ने डीलां कर रखियां सी, जगह लभ उन्हां नाल सौदा कर लिया। फिर इस तो इलावा सारी तैयारी सीगी, तो सारा कुछ है जिहड़ा फिर पेंडिंग पिया सीगा। तो बहुत जल्दी मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट अड़ी पई सी पंजाब दे विच वो भी चालू हो जाएगी। सो धरने वगैरह जिहड़े जिथे जिथे लगे ने वो मेरे ख्याल दे नाल अज ते नहीं, जे कहिए आपां कल तक भी टोल चल पैणगे या परसों 1-2 दिनों तक ये सारा प्रोसैस चलना स्टार्ट हो जाएगा और 15 तरीक तक आम वर्गे हालात हो जाएंगे। और यह है कि आम वर्गे हालात हो जाएंगे एक बारी, फिर जो 10-15 दिन होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि जिवें मुलाजम बहुत एजुकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कोई किसान फिर भी एक कोई वक्री किस्म का एजुकेशन जिहड़ा शुरू करे। किसान अंदोलन दोस्तों खत्म है। 2-3 तुसीं आर्टिकल साडे कोल सुन चुके हो। कल भी मैं इस संदर्भ दे विच ते जो लंबा चौड़ा बहुत देर की मेहरबां आते आते तकरीबन कोई 30-32 मिनट का मैं समा लाया, तुसीं सुनिया है। तो जे उहदा पुट्ठा जिहा हिंट बना के, टेढ़ा जिहा हिंट बना के, मसाला जिहा ला के होर चर्चित ते उहनूं जेकर उहदे च पुट्ठियां सीधियां जिहियां नंगियां गल्लां करके तो फिर बड़ियां गालां खड़कणियां सीगियां, बड़ा शेर भी हुंदा है। ये साडी सोच रह गई है। कोई बंदा मेहनत करदा लिखण वाला, असीं दाद देण तो ना शर्माउने, पता नहीं क्यों, कंजूसी क्यों करदे। खैर जज नूं पै गए जज SP साहब नूं पै गए, कहंदे जज साहब SP नूं पै गए कि दसेगा तूं की खाना है, की है मामला है?
हाँ जी, देखो ये थोड़ा जिहा मैं मामला तुहानूं समझा दिंदा वा। असल विच SSP ने करप्शन करने वाली है AMC है, मतलब कि अहमदाबाद महानगर पालिका। ये गुजरात के विच तीन चार शहर सीगे, वडोदरा, अहमदाबाद, एक दो शहर होर सी वड्डे शहर है जिहड़े गुजरात के बहुत तगड़े शहर कह सकते हैं। तो इत्थे होया की सीगा कि नवंबर महीने दे विच, नवंबर की शुरुआत दे विच इन्हां ने एक फैसला कर लिया कि जो नॉन वैज विकदा वा, जिस तरह पंजाब दे विच भी हुण तुसीं देखोगे ना तां शाम के टाइम वैसे तो मोहाली चंडीगढ़ च भी चलता सारा कुछ, तो वो दुकाना या रेहड़ियां इस तरह लग जांदियां शाम को, फिर खाण पीण वाले जिहड़े उत्थे आउंदे आ नॉन वैज दी रेहड़ियां ते जां दुकानां ते छोटियां दुकानां ते। तो इस तरह मतलब कि जो गुजरात दे विच काम करदे सन वेंडर्स कह लो उन्हां नूं, तां उन्हां दे खिलाफ इन्हां ने कार्रवाई शुरू कर दित्ती सी। ते उदों शुरुआत दे विच इन्हां ने एक दो कारण गिनाए कि एक ते नजायज करदे आ जी, फिर दूसरा कि लोगों दीआं सेहतां दे नाल खिलवाड़ आ, तीजा इन्हां ने कारण गिनाया सीगा कि इहदे नाल हिंदू भावनावां जिहड़ियां ने वो आहत हुंदियां जी, हिंदू भावनावां आहत हुंदियां। तां उस तों बाद चलो जदों रौला पिया तो फिर भावनावां वाला तां मामला इन्हां ने पिछे हटा दिता। फिर इन्हां ने कहा कि नहीं जी लोगों ने इस तरह खिलवाड़ करते हैं या जो ट्रैफिक आ आवाजाही ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਲੇਰਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ लैन से किवें रोक सकते, ठीक है ना। सो इस तरह उन्होंने काफी सवाल किए कि ऐ तो कल मैं गन्ने की रहो पीनी है तो तुम आखोगे कि नहीं तू नहीं पी सकता क्योंकि ये शुगर हो सकती है या गन्ना हरा, ये भी तो हो सकता किसी कम्युनिटी जोड़ दो कि गन्ने का रंग आ रहा आप नहीं खाना पीना। खैर तो इस तरह मतलब कि काफी तलखी वाले सवाल पूछे गए और सवाल वाजिब भी है। देखो गल की है कि ठीक है एक दो चीज़ां ते मनन वालियां ने कि कई बार ये हुंदा है कि मीट वालियां दुकानां ते तुसीं देखोगे खुले च जिहड़ा मीट विकदा वा कि बहुत गंदमंद वाली जगह हुंदी है, मक्खियां भिणकदियां, बुरा हाल है। वो चीज़ां ठीक करने की जरूरत है, ढक्कन की जरूरत है, वो ठीक करने की जरूरत है। परंतु दूजी गल जी है कि कब्जे वाली, तो मैं तो शुरू तो कहना मैं अज भी मैं तो जो मैं आपकी 45 साल की उम्र के देखा कि भाई इतने जिहदा दा लगता वो लाउंदा, कोई शमशान घट की जमीन नप लेंदा, कोई कबरां की जमीन नप लेंदा, कोई गली च थड़ा बना लेंदा, कोई रेहड़ी फड़ी ला लेंदा, कोई जाके तगड़ा रसूखदार है जिहड़ा वो पिंडां की जमीन मन लेंदा। इसका सारे ही करते बिल्कुल। इस मुआशरे दे विच कह लो कि आदत बन गई है कि जो साडा नहीं है असीं ओहदे ते जाके अपना हक जताउणा, बिल्कुल 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 खोण दा यतन करना ही करना है। सो इहदे च ठीक है कि गल जिहड़ी है कब्जियां वाली है, पर मैनूं दसो किहड़ा शहर है जिथे रेहड़ी बड़ी लीगल तरीके नाल लगदी होए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्थे गल इह है कि तुसीं एक तरह नाल कह लो ना कि जो फूड है उन्होंने कंट्रोल करने का यतन कर रहे हो कारपोरेट संबंध के लोगों ने आया खाना है, लोगों ने आया नहीं खाना। क्योंकि गुड़गांव के विच पिछले दिनी एक हुक्म जारी होया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ नहीं गई, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ किया गया कि ਜਿਹੜੇ इस तरह मतलब कि नॉन वेज सर्व करते हैं होटल रिजॉर्ट वगैरह, तो मंगलवार हिंदू भाईचारे दी भावनावां नाल जुड़िया त्योहार है, दिन होंदा है, सब को पता है। तो कुछ वीरवार को फास्ट भी रखते, मेरे दोस्त भी तो कुछ पंडित ने मैं इन्होंने चीज़ों का पता है। तो उत्थे ये हुक्म जारी होया कि मंगलवार नॉन वैज नहीं कोई सर्व कर सकता। ये चीज़ां जिहड़ियां कि मान लो एक थां ते इस तरह चल रही है, ठीक है भावनावां अपनी थां ते है, उन्हां दा सत्कार होना चाहिए। दूसरे पासे हुंदा कि एक तरह नाल कह लो कि तुसीं एक लिंक खिंचदे जा रहे हो कि हाँ जे मतलब
ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस ऑफ सिटी 1320 AM चावला न्यूज़ नैटवर्क टोरंटो कि मंगलवार तुसीं की खाना, वीरवार तुसीं की खाना, तुसीं डिसीजन लेना, तुसीं अपने शरीर के मुताबिक देखना। साडे इत्थे जिहड़ियां दुकानां ने संडे तो लैके संडे तक खुलदियां ने, कह लो मंडे तो लैके मंडे तक। प्लाजा दे विच वाल कट्टण वाले साडे जिहड़े भारती ने वो मंगलवार नहीं मतलब कह लो कि खुलदे, ते गोरियां दे मंगलवार जिहड़े ब्यूटी पार्लर खुले हुंदे ने, जाते हैं लोग वाल कटाउण। हाँ जी, सो आपो अपनी आस्था तो जो हुण असीं कहिए कि ये भी नहीं खुलना चाहिए भी मंगलवार तुसीं कोई खोलते हो, दैट्स अ डिफरेंट। मास्टर बलदेव सिंह होणां वल्लों जिहड़ी आप दी मैंबरशिप तो अस्तीफा देण दा मतलब खबरां दा एक सिलसिला शुरू होया, उन्होंने तो सोशल नेटवर्क मीडिया ते अपना भाव भी दिता है, की कहना चाहोगे इहदे बारे? देखो गल की है कि मेरे ख्याल के नाल मास्टर बलदेव सिंह ने अपना सारा कुछ लुटा लिया, सारा कुछ लुटा लिया। और ये होंगे कि जदों तुसी किसी पे अन्ना ट्रस्ट करते हो ना, अन्ना यकीन करते हो, तुसी ये सोच के नहीं चलते कि ये नतीजे मैनूं भुगतने पैणे, तां जिहड़ी संगत करते हो तुसी अन्ने हो के ब्लाइंडली, वो संगत फिर इस तरीके नाल तुहानूं किते ना किते ना डोबदी है, किते ना किते वो फिर असर दिखाती है। क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लाए, देखो डिसीजन तो इन्हों की निजी आजादी है, मैं ऑलवेज निजी आजादी की हमेशा कदरदानी करदा, क्योंकि मेरी भी अपनी निजी आजादी है, मेरी अपनी किसी का भी कोई कानून कायदा लागू नहीं होता। तो उसी तरह हरेक बंदे की निजी जिंदगी है। तो उन्होंने फैसले लाए, पर फैसले सही या गलत होए, क्योंकि पब्लिक फिगर है, उन्होंने विश्लेषण जरूर होएगा। जिदा मतलब कि सुखपाल सिंह खैरा के पिछे लगे हो, तो आप लगे, मैं नहीं कह रहा कि सुखपाल खैरा ने पिछे ला लिया, ये दो चीज़ों से फर्क होता, बेसिक फर्क होता है। ये आप गए, फिर उस तो बाद चोन लड़ी, चोन दे विच बुरी तरह मूंह भी खाधी, फिर होया कि इधर उधर हाथ पल्ला मार के सुखपाल सिंह खैरा पे हो गया जिवें रेडर हाथ ला के जातियां हो गया उठ गया, वो चले गया। उन्हें बहुत चलाकी दे नाल अपनी मैंबरशिप बचा ली अपनी। उन्हें जिहड़े मैं शब्द बोल रहा बड़ी जिम्मेवारी नाल, उन्हें अपनी चलाकी दे नाल या कह लो कि अपने जो उहदे राजनीतिक लिंक सीगे जां कद गुट सीगा, उन्होंने इस्तेमाल करके खैरा साहब ने की किया कि अपनी मैंबरशिप बचा ली। केस इको ही है ना, पार्टी दोनों ने एको मौके पे नवी बढ़ाई, ज्वाइन की, इलेक्शन लड़े, केस सिमिलर है। पर सुखपाल सिंह खैरा का अस्तीफा प्रवान हो गया, जबकि इन्हों की भाई साहब की मैंबरशिप गई, MLA-शिप खारज हो गई। खारज होने का मतलब कि दुखी और तुहानूं गाह नहीं मिलना, जो लाभ मिलते हैं गए सारे। की कटिया, मैं कह रहा कि की कटिया, सारी उम्र दिवाली तो जिंदगी कुछ ना जहान पिछों खटिया। मतलब यह है कि सुखपाल सिंह खैरा की मैंबरशिप जाती सी, वो बच गई। इन्हों की मैंबरशिप जी है वो सेम केस ही सी तकरीबन, इन्हों की मैंबरशिप गई। आया कि तुसीं जदों ब्लाइंडली फैसले लेने हो, हुण वेख्या कि कुछ नहीं बचा, उत्थे हो सकता किसी होर पार्टी च इधर उधर चले जाना, वापस आ गया आम आदमी पार्टी च मेरे ख्याल दे नाल, हुण मुढ़ली मैंबरशिप को इस्तीफा दे दिता, निजी कारण है। काहदे हुण तुहाडे इस्तीफे ते काहदे तुहाडे रिश्ते, कुछ तो रहा ही नहीं, कुछ बचिया ही नहीं करना रिश्तियां दे विच। सो मेरे ख्याल दे नाल मास्टर बलदेव सिंह जे अच्छे तरीके नाल विजनरी तरीके दे नाल चलदे अपने एरिया च काम भी करवा सकते थे, अपनी राजनीति च वधा भी सकते सी। पर मैं जिवें कहा कि फैसले तुसीं लैंदे हो और उन्हां फैसलियां दा नफा नुकसान उहदे जिम्मेवार फिर तुसीं आप ही हो। जो लोग अगली कॉल लेने जी, साडा कॉलर ने, वेलकम जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी तुहानूं दोहां नूं। ते जिहड़ा हाँ जी तुसीं आ विचार जिद्दां हिंदुस्तान दे विच काफी देखण नूं आ रहा है कि गऊ हत्या लई गऊ कोई लैके भी खरीद के जा रहा, ਉਹਦੇ मगर लगना, ते होर दूसरे पासे भी कम्युनिटीज करदियां ने दूजियां भी। हुण जिथे रही गल कि मंगलवार नूं तुहानूं आ नहीं करना चाहिदा जां संडे नूं आ नहीं करना चाहिदा, गुरुआं दा दिन आ जां फलाने दा दिन आ मंगलवार कुछ,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਟੇਢੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ, that should not be happening। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ somebody is doing something wrong ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਦਾਲ ਖਾਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾਂਦਾ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ, ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀਰਵਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਰਿਐਕਟ ਗਲਤ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਐਨੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਲਨ ਕੱਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਚੋਣ ਰਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸਲਸਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਏ ਆ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਅੱਜ ਵੀ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆ, 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਥਰਮਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਝੱਜਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਣ। 6-6, 7-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਆ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੂਝਵਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੰਖੇਪ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਕਸਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਸੀ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਕੜ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਫਲਾਣ ਧਮਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਬੰਦਾ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਸ ਭੇਜੋ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਆ। ਆਪੇ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਨਾ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਖੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆਪ ਮਾਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਈ ਨਾ, ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਐਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਛੇੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਸਾਦ ਛੇੜਦੇ ਪਏ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਦਾ ਲਿਖਣੇ ਕੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।